नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। ओडिशा खूब शीघ्र सशक्त और समृद्ध हेब। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन को उद्घाटन करी कहिले प्रधानमंत्री। ओडिशा रे पुंजीनिवेश पाई विशिष्ट शिल्पपति आलोचना कले मुख्यमंत्री। सम्मेलन में आज 54टी बुझामणा स्वाक्षरित होइथिबा शिल्प सचिवों सूचना। 4 लाख कोटी टंकारु अधिक निवेश संभावना। उत्तराखंडर डेराडून रे जातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री एवं कटक सहर संप्रसारण रे आउ 102 गाँ सामिल करने को सीडीए योजना। एथर संपूर्ण संवाद। ओडिशा खूब शीघ्र विकासर शिखर छुईब। ओडिशा सशक्त और समृद्ध हेब बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे आज 2 दिनिया उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन को उद्घाटन करी प्रधानमंत्री कहिसंती ओडिशा रे अपार संभावना भरी रही। सबु क्षेत्र में ओडिशा भारतर अग्रणी राज्य मध्य सामिल हेबाकू द्रुत बेगरे आगकू बढ़ुछि। भारत को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति में परिणत करने दिगरे ओडिशार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। श्री मोदी कहिसंती ओडिशावासी क्षमता उपरे तांकर प्रगाढ़ विश्वास रही। राज्य को सर्वोत्तम द्रुत अभिवृद्धिशील अर्थनीतिर राज्य रूपे गढ़ी तोलिबारे सेमानकर सामर्थ्य रही। प्रधानमंत्री निवेशक एवं शिल्पपति माननकु ओडिशा रे क्षुद्र अणु और मध्यम उद्योग युवक मानक द्वारा स्टार्टअप गवेषणा एवं नवसृजन कार्यगुड़ी को समर्थन करने को आह्वान देवा सहित एसबु क्षेत्र में सरकार समस्त सहायता जोगाई देबे बोली कहिसंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री उत्कर्ष ओडिशा गैलेरी परिदर्शन करथिले। उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन आज प्रथम दिन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बृहत शिल्प संस्थार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी मानक सह गोलटेबुल बैठक में आलोचना करिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री ओडिशा रे अपार संभावना थिबारु पुंजीनिवेश पाई शिल्पपति मानक आह्वान देइछंती। मुख्यमंत्री कहिसंती ओडिशार भित्तिभूमि विकास उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। आकाश रेल और सड़क जोगाजोग व्यवस्था को सुदृढ़ करा जाइछि। खूब शीघ्र ओडिशा भारतर विकास इंजिन हेबाकू जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको भी आने में और काम करने में बहुत तकलीफ होता है। लेकिन वहाँ जैसे डबल इंजन का सरकार आ गया तो इसी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी अभी बढ़ा दिया जा रहा है केंद्र सरकार तरफ से। जैसे रेल में हमारा 73,000 करोड़ का अभी रेल लाइन का काम ऑलरेडी काफी 10 साल होने जा रहा है काम, और 25,000 करोड़ भी रोड सेक्टर में NHI और NH का भी काम अभी हमको पैसा मिला है। उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन आज प्रथम दिन में अपराह्न सुधा मोट 54टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइतिबा शिल्प विभागर प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा सूचना देइछंती। श्री शर्मा कहिसंती एही बुझामणा द्वारा राज्य में प्राय 4.5 लाख कोटी टंकार निवेशर संभावना रही। एथिरे आदानी ग्रुप सहित सबुठु बड़ 2.28 लाख कोटी टंकार बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। सेहीपरि केन्दुझर रे JSW सह 5 नियुत टन स्टील प्लांट पाई MOU होइछि। जिंदल ग्रुप ओडिशा रे थिबा विभिन्न प्लांटर संप्रसारण पाई 70,000 कोटी टंका पुंजीनिवेश करिवो। बिर्ला ग्रुप सहित कपर यूनिट प्रतिष्ठा पाई मध्य MOU होइछि बोली श्री शर्मा कहिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडर डेराडून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम रे 38तम जातीय क्रीड़ा को उद्घाटन करिसंती। उद्घाटनी उत्सव रे केंद्र मंत्री भारतीय ओलंपिक संघर कर्मकर्ता एवं जातीय स्तरीय खेलाड़ी माने जोग दैछंती। 18 दिन धरी अनुष्ठित होइथिबा एही क्रीड़ा महोत्सव रे प्राय 10,000 खेलाड़ी एवं 38टी दलर कर्मकर्ता अंशग्रहण करिसंती। ओडिशारू 302 जन क्रीड़ाविद 26टी वर्ग रे अंशग्रहण करुछंती। जाजपुर जिला तेंतुलीखुंटा ठारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI को केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव आभासी माध्यम आज उद्घाटन करिसंती। प्राय 20,000 वर्गफुट परिमित 2 महला विशिष्ट अत्याधुनिक सौधरे निर्मित ଏହି केन्द्र में प्लग एंड प्ले इनक्यूबेशन सम्मिलनी कक्ष बैठकखाना नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और कैफेटेरिया आदि सुविधा रही। STPI भवन निर्माण पर राज्य सरकार 3 एकर जमी जोगाई देवा सह आर्थिक अनुदान प्रदान करिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଏନପିସିଆଇ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 3,31,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏନପିସିଆଇ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଗୁରୁବାର 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ନିଜ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏନପିସିଆଇ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ 102ଟି ଗାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଡିଏର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାମଚରଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ 287 ଭିଲେଜ ସିଡିଏ ଏରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ସିଡିଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବଳକା 102 ଭିଲେଜ ସେଇଟା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି, ଯେଉଁଠିକି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରୋ କରିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଡିଏରେ ମିଶି ନଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଅଥରିଟି ମିଟିଂରେ ସେ 102 ଭିଲେଜକୁ ଆମେ ସିଡିଏ ଏରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଥରିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଡ୍ରେନ୍ର, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରୋଡ଼ର, ସେସବୁ ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଗତ 14 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଶାବନ୍ଦୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶାବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 1975 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଇନ ମିଶା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଜୟନ୍ତ, ରବିଶଙ୍କର ସାହୁ ଓ ଉମରକୋଟର ଜୟଦେବ ପରିଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଆଲୋଚନା ଦିଶା ବୈଠକ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ଜରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସ ସେବା ଶିବିରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ବିନିତା ସେନାପତି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ପୁରୀକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥକାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦଶପଲ୍ଲାର ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 101 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ଧୌରା କାଠ ଶ୍ରୀରଥ ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ 53 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ରହିଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଗୋନାସିକା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି 8:15 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଓଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଟକ ସହର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଆଉ 102 ଗାଁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସିଡିଏର ଯୋଜନା। ଆଜି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।